السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ نیوز۔ میں ہوں رمشا شبیر۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے انکشاف پر توہین عدالت کیس کی سماعت۔ فریقین کی عدالت میں پیشی، رانا شمیم غیر حاضر رہے۔ بیٹے نے عدالت میں پیش ہو کر والد کی علالت سے آگاہ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس ریٹائرڈ رانا شمیم، میر شکیل الرحمان، انصار عباسی، عامر غوری کو شوکاز نوٹسز جاری کر دیے۔ 7 روز میں تحریری جواب طلب۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، اپنے ججز پر اعتماد نہ ہوتا تو توہین عدالت کی کارروائی نہ کرتا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات نے سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان کے بیانات کا نوٹس لے لیا۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار اور جسٹس ریٹائرڈ رانا شمیم 22 نومبر کو کمیٹی کے اجلاس میں طلب۔ قائمہ کمیٹی نے انصار عباسی اور عامر غوری کو بھی طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن کے خلاف وفاقی وزراء کے نازیبا بیانات پر کارروائی کا معاملہ۔ وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے الیکشن کمیشن سے معذرت کر لی۔ میں خود وکیل ہوں، شوکاز نوٹس کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا۔ میں کابینہ کا ماؤتھ پیس ہوں، اکثر باتیں وہ کرتا ہوں جو میرے الفاظ نہیں ہوتے۔ کسی کو گالی نہیں دی، میں معذرت کرتا ہوں۔ فواد چوہدری کا موقف۔ الیکشن کمیشن کا فواد چوہدری کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکم۔ فواد چوہدری کہتے ہیں، عدالتوں پر حملہ آور ہونا نون لیگ کی روایت ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کی پیشی سے قبل سازش گھڑی جاتی ہے۔ حسین نواز تمام معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات کا کہنا تھا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور انتخابی اصلاحات قومی ایجنڈا ہے۔ اپوزیشن انتخابی اصلاحات پر ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اپنی تجاویز دیں۔ سابق صدر آصف زرداری نے پھر حکومت کی مدت پوری نہ ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آصف زرداری کا کہنا تھا، عمران خان کو لانے والے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی حکومت 5 سال پورے نہیں کرے گی۔ سابق صدر نے مریم نواز سے متعلق سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا، مریم نواز میری بیٹیوں جیسی ہیں، ان کی درخواست سے متعلق بات نہیں کروں گا۔ اعلیٰ عدلیہ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے الزامات کی تحقیقات کرے، نون لیگ کا مطالبہ۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا، نیب نے صرف نواز شریف کو سزا دلوائی۔ جس معاملے میں نواز شریف مریم کا ذکر نہیں، کون سے قانون کے تحت انہیں سزا دی گئی؟ آج اعلیٰ عدلیہ کا امتحان ہے۔ ثاقب نثار اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دینا چاہتے ہیں۔ لاہور کی احتساب عدالت میں آشیانہ اقبال ریفرنس اور رمضان شوگر ملز کیس کی سماعت۔ حمزہ شہباز کی پیشی، شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو بیان قلمبند کرانے کے لیے طلب کر لیا۔ دونوں ریفرنسز کی سماعت 26 نومبر تک ملتوی۔ انتخابی اصلاحات پر قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل ہوگا۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان سے ایم کیو ایم، مسلم لیگ ق اور دیگر اتحادی جماعتوں کے قائدین کی ملاقاتیں۔ انتخابی اصلاحات، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال اور دیگر معاملات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کے تحفظات کو دور کیا۔ ایم کیو ایم کا الیکٹرانک ووٹنگ مشین بل پر حکومت کی حمایت کا فیصلہ۔ ترجمان ایم کیو ایم کہتے ہیں، وفاقی حکومت حیدرآباد یونیورسٹی کے قیام اور مردم شماری کے بلز کی حمایت کرے گی۔ وفاقی وزیر امین الحق کا کہنا ہے، ایم کیو ایم کل مشترکہ اجلاس میں حکومتی بلز اور قانون سازی پر پی ٹی آئی کی حمایت کرے گی۔ لاہور این اے 133 انتخابی مہم کے دوران ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی، نون لیگ کے ارکان کو نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن نے فریقین سے 18 نومبر تک جواب طلب کر لیا۔ جن افراد کو نوٹسز جاری ہوئے ان میں شائستہ پرویز ملک کے بیٹے ایم این اے علی پرویز ملک، ایم پی اے خواجہ عمران نذیر اور ایم پی اے رمضان صدیق شامل ہیں۔ شیخوپورہ میں بغیر پھاٹک کے کراسنگ پر سکول وین ٹرک کی زد میں آ گئی۔ 2 طالبات جاں بحق، 9 زخمی ہو گئیں۔ سکول وین کا ڈرائیور فرار۔ علاقہ مکینوں نے احتجاجاً ٹرین روک دی۔
रेलवे हुक्काम के मुताबिक जय वक़्वा पर रेलवे फाटक नहीं था। जिले इंतजामिया ने आरजी रुकावटें लगा रखी थी। कोई अहलकार तैनात नहीं था। तेज रफ्तारी जान ले गई। इस्लामाबाद के एक्सप्रेसवे पर 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा शकरपड़िया के करीब पेश आया। तेज रफ्तार कार पहले उल्टी, जिससे 2 दीगर गाड़ियां टकराईं। एक गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। गाड़ियों की बॉडी काट कर लाशों को निकाला गया। हादसे के बाद शाहराह पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। नाजिम जोखियो कत्ल केस। अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह कर दी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक नाजिम जोखियो का जला हुआ मोबाइल और कपड़े बरामद करके फोरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। कराची में सदर कोऑपरेटिव मार्केट के ताजरों का हुकूमत को 24 घंटे का अल्टीमेटम। मुतासरीन का कहना है कि नुकसान का इजाला ना किया गया तो सदर की मार्केटें और सड़कें एहतजाजन बंद कर देंगे। ताजरों का जलने वाली दुकानों के मुतासरीन ने वाक़े की तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। कहते हैं 600 से ज़ायद दुकानें जल गईं। आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी। कराची में गैर मुल्की शहरी के कातिल डाकू पकड़े गए। कश्मीर कॉलोनी में 3 डाकुओं ने मुज़ाहमत पर कोरियन शहरी का गला काट दिया था। पुलिस ने मुलजिमों के कब्जे से लूटा गया सामान बरामद कर लिया। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 296 रिकॉर्ड किया गया। 410 AQI के साथ भारत का पहला नंबर। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में साहिवाल का पहला नंबर है। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को मास्क और ग्लासेस के इस्तेमाल की सख्ती से हिदायत। डेंगू मच्छर का कहर बढ़ने लगा। पंजाब में मजीद 2 अफराद लुक़मा अजल बन गए। सूबे भर में मजीद 314 अफराद डेंगू से मुतासर। इस्लामाबाद में भी 40 मरीज रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज में मजीद 150 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर में डेंगू टेस्ट की कीमत बढ़ गई। फीस 150 से बढ़कर 500 तक वसूल की जाने लगी। दूसरी जानिब कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक, 216 नए मरीज सामने आ गए। भारत का 19 नवंबर से करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान। बीजेपी के सिख अरकान पार्लियामेंट ने मोदी से करतारपुर राहदारी खोलने की दरख्वास्त की थी। बाबा गुरु नानक के यौम पैदाइश पर तकरीबात में शिरकत के लिए दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। कल से शुरू होने वाली तकरीबात में भारत, अमरीका, बरतानिया, अफगानिस्तान और कनाडा और दीगर ममालिक से सिख यात्री तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज डॉलर की कदर में इजाफे के बाद गिरावट का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 49 पैसे कमी। अमरीकी करेंसी सस्ती होकर 174 रुपए 80 पैसे की हो गई। बर्फ पिघलने लगी, रवाबित बहाल होने लगे। अमरीकी और चीनी सदूर की पहली वर्चुअल मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, बतौर कायदीन जिम्मेदारी है कि दोनों ममालिक तनाज़ात की तरफ ना जाएं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, अमरीका और चीन को मुतादिद चैलेंजेस का सामना है। दोनों ममालिक को राबते और ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। भारतीय क्रिकेटर पांड्या स्मगलिंग में मुलव्विस निकले। T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद भारत जाते हुए करोड़ों की घड़ियां ले गए। कस्टम्स हुक्काम ने दिल्ली एयरपोर्ट पर 5 करोड़ की कीमती घड़ियां बरामद कर लीं। भारतीय मीडिया के मुताबिक क्रिकेटर के पास उन घड़ियों की रसीद मौजूद नहीं। हार्दिक पांड्या ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। शाहीनों का दौरा बांग्लादेश। 3 T20 मैचेस की तैयारियां जारी। खिलाड़ी की ढाका में ट्रेनिंग। पहला मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज के लिए भी ग्रीन शर्ट्स कल बायो सिक्योर बबल में दाखिल होंगे। पाकिस्तान की मशहूर वर्ल्ड स्टाइल अदाकारा यमुना जैदी दुल्हन बन गई। अदाकारा के ब्राइडल लुक के सोशल मीडिया पर चर्चे। गोल्डन रंग के रूसी लिबास में मलबूस यमुना जैदी हमेशा की तरह इस ब्राइडल शूट में भी बेहद हसीन नजर आ रही हैं। और स्टार वार सीरीज की हॉलीवुड एक्शन फिल्म द बुक ऑफ बोबा फेट का ट्रेलर जारी। फिल्म की कहानी एक ब्लैक सी ब्रांटर वर्ल्ड की हुक्मरानी के गिर्द घूमती है। फिल्म 29 दिसंबर को रिलीज होगी।
ہیڈ لائنز آپ جان چکے، اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔